सतगुरु जी दी साजी निवाजी परम सन्मान योग गुरु खालसा साध संगत जीओ फतेह गजाओ वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਔਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹਰ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਜੀ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਡਭਾਗੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ दसवें गुरु नानक श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज ने धर्म चलावन संत उबारन दुष्ट सभन को मूल उपारन दे वास्ते अवतार धारिया अपना आप प्रकाश किया। उस महान पवित्र स्थान तखत श्री हरमंदर जी पटना साहिब दे सचखंड दरबार दियां हाजरियां भरदे होए अपना लोक परलोक सुहेला बना रहे हो। कलगीधर दशमेश पिता जी दियां खुशियां प्राप्त कर रहे हो। यही वड्डियां भागां दी निशानी है अते सब सतगुरु महाराज जी दी बख्शिश रहमत दा सदका है। सो साध संगत जी इस समय गुर इतिहास की लड़ीवार कथा चल रही है। कवियां दे सिरमौर चूड़ामन कवि भाई साहब भाई संतोख सिंह जी द्वारा रचित श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथ की 6वीं रास चल रही है। कल दे प्रकरण अंदर आप सारिਆਂ ने सरवण किया। महान सिख सिखी दे थंब सत्कार योग बाबा बुढ़ा साहिब जी का अंत समा आया। मीरी पीरी दे मालक 6वें पातशाह जिन्हां दे वरदान द्वारे जिन्हां दा आगमन होया 6वें पातशाह जी नूं आराध रहे हैं कि हे मीरी पीरी दे मालक 6वें पातशाह श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज मेरा अंत समा आ गया और अंतिम समय आके कृपा करके सानू दर्शन देना करो। जिस तरह श्री रामचंद्र जी ने मतंग मुनि नू सबरी नू दर्शन दे के निहाल किया, जटायु नू निहाल किया। द्वापर युग विच कृष्ण भगवान ने जिस तरह भीष्म पितामह नू बाणा दी सैया ते पए हुए नू दर्शन दे के मुक्त किया, दृष्टांत दे करके बेनती कर रहे हैं। इस तरह साढ़े अंत समय आप कृपा करके दर्शन देवो। प्रेम दे खिंचे हुए और बहुत एहसान सी बाबा बुढ़ा साहिब जी का 6वें पातशाह जी के उपर, क्योंकि बाल अवस्था विच ब्रह्म विद्या शस्त्र विद्या सिखाई सी। जिस वेले साहिबजादे बड़े हुए पंचम पिता जी ने अपने बड़े भराता महादेव जी नूं पुछया, बेनती की कि साहिबजादे नूं पढ़ने पाउणा है कित्थे पाईए। तां कहा कि ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा साहिब जी के पास भेजो, उही गुरमुखी अखर पढ़ाउणगे, ब्रह्म विद्या ते शस्त्र विद्या सिखाउणगे। तां महादेव जी का बचन मन के पंचम पिता जी ने साहिबजादे नूं बाबा बुढ़ा साहिब जी के पास भेजिया सी। सो प्रेम दे खिंचे हुए रामदास पिंड आए हैं। दूरों किसी सिख ने देखा गुरु साहिब जी आ रहे हैं। बाबा बुढ़ा साहिब जी नूं जाके खबर की कि गुरु साहिब जी हरगोबिंद साहिब महाराज आए हैं। ते उस वेले बहुत बिरध अवस्था जर्जरी देही है। उठ के चलना चाहया पर चलिया ना गया। थंब दे समान पैर जड़बद्ध हो गए। फिर उत्थे ही बह गए समाधि लगा करके। इन्ने नूं 6वें पातशाह श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज अंदर प्रवेश हुए। देखा चल समाधि लगी हुई है, जिमें जोगी जन निर्विकल्प समाधि विच लीन हुंदे हन, इस तरह बाबा बुढ़ा साहिब जी की समाधि लगी हुई है।
जदों आवाज़ मारी नेत्र खुले, उस वेले गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी नूं सन्मुख देख के बाबा बुढ़ा साहब जी ने चरण स्पर्श कीते ते गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी ने भी बाबा बुढ़ा साहब जी दे चरण स्पर्श कीते। उन्हां नूं पता सी कि इन्हां दे वरदान दे नाल ही मेरा जन्म होया। पंचम पिता जी ज्योति जोत समाउण तो पहलां ये हदायत कर गए सन, समझा गए सन साहिबजादे नूं बाबा बुढ़ा साहब जी की सम्मति दे नाल कोई भी काम करना, उन्हां दी सलाह दे नाल, क्योंकि उन्हां दे वरदान दे नाल तुहाडा जन्म होया। इस गल नूं और अखीरले सवासां तक निभाया। सो उस वेले वचन विलास होए, लंगर दा समा होया। लंगर प्रसादा छक करके सुंदर सहजा डाउण वास्ते सिख नूं बाबा बुढ़ा साहब जी ने कहा सुंदर सहजा तैयार हो गई। ते गुरु साहब जी नूं बेनती कीती, महाराज आप इस आसन ते विराजमान होवो। आप भूम आसन ते उत्थे लेट गए। गुरु हरगोबिंद साहब महाराज अपने सहजा दे उपर लम्बे ना पाए, उन्होंने भी भूमासन ग्रहण किया और बाबा बुढ़ा साहब जी दे बराबर आसन ला के भूमासन उत्थे लम्बे पै गए, वचन विलास करते रहे और 3 पहर तक वचन विलास करते रहे। जदों चौथा पहर होया, बाबा बुढ़ा साहब जी ने स्नान किया। गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी दे सन्मुख श्री जपजी साहब का संपूर्ण पाठ किया। पाठ करन उपरंत बेनती की, महाराज हुण आग्ञा दिओ, हुण अगे चलीए परलोक गमन करिए। तां गुरु साहब जी ने कहा तुहाडा गुरपुरी विच निवास होवेगा। सिखां नूं बाबा बुढ़ा साहब जी ने कहा कुछ आसन आदि सब समग्रियां लिया के रखो, कुछ आसन बिछाओ और कुछ आसन के उपर बाबा बुढ़ा साहब जी लेट गए। ऊपर चिट्टा चादरा ले लिया। गुरु चरना का ध्यान धार करके बाबा बुढ़ा साहब जी ने शरीर त्याग्या। इस तो पहला अपने सपुत्र बाबा भाना जी नूं उहदी बांह फड़ के गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी दे हस्त कमलों में फड़ाई। हे महाराज, जिस तरह बाली ने अपने पुत्र अंगद की बांह श्री रामचंद्र जी नूं फड़ाई सी, इसे तरह मेरे पुत्र भाना जी नूं भाना जी की बांह फड़ लो। जिस तरह मैं आदि गुरु श्री गुरु नानक देव महाराज जी तो लैके हुण तक सेवा करदा आया, इसे तरह मेरा पुत्र भाई भाना सेवा करेगा। गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी ने उस्तत करदियां सिखां नूं सुना के कहा कि बाबा बुढ़ा साहब जी महान हन, सिੱਖੀ ਦੇ थंब हन, जिन्हां ने 6 पातशाहियां दे दर्शन कीते हन। सारे गुरु साहिबान सत्कार करते रहे। गुरु अंगद देव पातशाह जी तो लैके 6वीं पातशाही तक गुरियाई का तिलक लगाउण दा माण प्राप्त सी बाबा बुढ़ा साहब जी नूं। अगों फिर 7वें पातशाह जी नूं गुरियाई का तिलक बाबा भाना जी ने लगाया। इस तरह बाबा बुढ़ा जी की अंश विचों 6वीं थां ते भाई गुरदित्ता साहब जी होए हन, जो गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी दे नाल उस कैद खाने विच गए सन। ते 7वीं थां ते पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी भाई राम कोयर साहब जी, जो अमृत छकण तो बाद भाई गुरबख्श सिंह नाम पिया। 7वीं थां ते सन बाबा बुढ़ा जी दी अंश वंश विचों पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी भाई राम कोयर साहब जी, जिन्हां ने संपूर्ण कथा चूड़ामन कवि भाई साहब भाई संतोख सिंह जी नूं सरवण कराई। ते भाई साहब भाई संतोख सिंह जी ने छंदाबंदी विच लिपिबद्ध किया, जो सारे तख्तां ते गुर अस्थानां ते सिंह समावां विच गुर इतिहास की कथा हुंदी है। सो इस तरह बाबा बुढ़ा साहब जी ने शरीर त्याग्या। उपरंत गुरु साहब जी अज बाबा बुढ़ा साहब जी का अपने हथी संस्कार करनगे। सो अगले इतिहास विच आपां सरवण करांगे। अगली कथा सरवण करन दे लई आपो अपणियां मनोबिरतियां नूं इकागर करिए। गुर की मूरत मन में ध्यान, गुर कै शब्द मंत्र मन मान, गुर कै चरण हृदय लै धारो,
ਗੁਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਦਾ ਨਮਸਕਾਰੋ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੀਏ। ਸਾਰੇ ਮਾਈ ਭਾਈ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਆਖੀਏ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਫੇਰ ਸਾਰੇ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੀਏ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਦੋਹਰਾ ਬ੍ਰਿਧ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾ ਸਿੱਖ ਜੈਸੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਵੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰਮੌਰ ਚੂੜਾਮਨ ਕਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਗਲੀ ਕਥਾ ਵਰਣਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਉਪਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸਿੱਖ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਥੰਮ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੈਸੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ, ਜਿਵੇਂ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਸਿਰਮੌਰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਹੋਏ, ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਸਿਰਮੌਰ ਕਬੀਰ ਜੀ ਹੋਏ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰਮੌਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸਨ। ਦੇਹ ਅੰਤ ਅਰਸੁਰ ਜਾਨ ਕੈ ਆਏ ਬਿਮਾਨਨ ਪੀਰ। ਜਦੋਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਿਆ, ਉਹ ਆਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਸਭ ਵਿਮਾਨਾਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਆਏ। ਚੌਪਈ ਅਰਨ ਬਰਨ ਭਾ ਗਗਨ ਮਜਾਰਾ। ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਰੰਗ ਛਾ ਗਿਆ, ਆਕਾਸ਼ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਿਲ ਸੁਰ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਉਚਾਰਾ। ਸਾਰੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਬੈਠੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਚੰਦ। ਚੰਦਰਮਾ ਸਰੀਖੇ ਮੁਖੜੇ ਵਾਲੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਅਭਿਬੰਦਨ ਕੀ ਨਸ ਕਰ ਬੰਦ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਉਤਸਵ ਰਚਿਤ ਕੁਲਾਹਲ ਰੋਵਾ। ਬੜਾ ਉਤਸਵ ਰਚਿਆ, ਬੜਾ ਕੁਲਾਹਲ ਹੋਇਆ। ਨਵ ਅਵਨੀ ਮੈਂ ਅਚਰਜ ਜੋਵਾ। ਨਵ ਆਕਾਸ਼ ਅਵਨੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਆਕਾਸ਼ ਤੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੜਾ ਆਸ਼ਚਰਜ ਕੌਤਕ ਹੋਇਆ। ਆਸਾ ਵਾਰ ਰਬਾਬੀ ਗਾਵਹਿ। ਰਬਾਬੀ ਕੀਰਤਨੀਏ ਆ ਗਏ, ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਬਹੁ ਬਿਰਾਗ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਨਾਵਹਿ। ਔਰ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸੁਰੀਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਸ਼ਬਦ ਸੁਨਤ ਪ੍ਰਭਾਤ ਹੋਏ ਆਈ। ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਭਾਤ ਵੇਲਾ ਹੋ ਆਇਆ। ਕਹਿ ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਈ। ਜਰੀ ਬਾਦਲਾ ਸਹਿਤ ਬਿਮਾਨ। ਜਰੀਦਾਰ ਬਾਦਲਾ ਦੇ ਸਹਿਤ ਵਿਮਾਨ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਬਾਦਲਾ ਇੱਕ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਕਿਸਮ ਹੈ, ਸੋ ਜਰੀਦਾਰ ਬਾਦਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਮਾਨ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਫੂਲਨ ਮਾਲਾ ਛਾਏ ਮਾਨ। ਵਿਮਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਲਟਕਾਈ ਗਈ। ਬ੍ਰਿਧ ਕੋ ਤਬ ਸਨਾਨ ਕਰਵਾਇਓ। ਤਦੋਂ ਭਾਈ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਨਰਨ ਉਚਾਏ ਬੀਚ ਪੌੜਾਇਓ। ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨਿਸਪ੍ਰਾਣ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕਰਕੇ ਵਿਮਾਨ ਤੇ ਪਾਇਆ। ਉਪਰ ਸੁੰਦਰ ਪਾਏ ਦੁਸਾਲੇ। ਔਰ ਵਿਮਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੁੰਦਰ ਕੀਮਤੀ ਦੁਸਾਲੇ ਪਾਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਆਪ ਵਿਮਾਨ ਉਠਾਲੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਵਿਮਾਨ ਚੁੱਕਿਆ। ਭਾਨਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਗੁਰਦਾਸ। ਭਾਈ ਭਾਨਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਰਲ ਗਏ ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਹਿਤ ਤਿੰਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵਿਮਾਨ ਚੁੱਕਿਆ। ਸੰਗਤ ਘਨੀ ਲਗੀ ਚਹੁ ਪਾਸ। ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ। ਬ੍ਰਿਧ ਪੋਤਾ ਤਵ ਚਵਰ ਟੁਰਾਵੈ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪੋਤਰਾ ਭਾਈ ਭਾਨਾ ਜੀ ਦਾ ਸਪੁੱਤਰ ਚੌਰ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਆਗੈ ਗਮਨ ਸ਼ਬਦ ਕੋ ਗਾਵੈ। ਅੱਗੇ ਰਬਾਬੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼ਬਦ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਬੈਰਾਗਮਈ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਤਰ ਗੁਲਾਬ ਮਹਿਕ ਛਿਰਕਾਵਾ। ਅਤਰ ਗੁਲਾਬ ਹੋਰ ਸੁਗੰਧਿਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਛਣਕਾਵ ਕੀਤਾ। ਲਗਦੀ ਰਗਬਾਦਤ ਬਜਵਾਵਾ। ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਔਰ ਸਾਜ਼ ਬਾਜ ਵਜਾਉਣੇ ਕੀਤੇ। ਮਾਰੂ
ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਾਜੇ ਵਜਾਉਣੇ ਕੀਤੇ। ਧਨ ਬਰਖਾਵਤ ਘਨੋ ਅਗਾਰੀ। ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਸਿੱਖ ਧਨ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਧਨ ਕਰ ਕੀ ਨਰ ਪ੍ਰੀਤ ਵਿਸਾਰੀ। ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਧਨ ਤੇ ਘਰ ਦੀ ਸੁਰਤ ਵਿਸਾਰ ਕੇ ਭੁਲਾ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿਵਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਗਰੇ ਸਿਮਰਤ ਮਰਨ ਕਰਾਲਾ। ਔਰ ਵਿਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਕਰਾਲ ਭਿਆਨਕ ਮੌਤ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਰਾਗੀ ਭਏ ਵਿਸਾਲਾ। ਜੋ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੱਚਤ ਸਨ ਉਹ ਬੈਰਾਗਵਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਰਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸਾਣ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮਨ ਬੈਰਾਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਮਨ ਉਪਰਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਤੁੱਛ ਨਾਸਵੰਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੈਰਾਗ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਬ੍ਰਿਧ ਕੋ ਅਸ ਪ੍ਰਤਾਪ ਤੈ ਛਾਵਾ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਐਸਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਛਾ ਗਿਆ। ਸਿੱਖਨ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋਏ ਆਵਾ। ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਸੁੱਧ ਅਤੇ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਚੰਦਨ ਚਿਖਾ ਰਚੀ ਤਿਸ ਕਾਲਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਚੰਦਨ ਲੱਕੜ ਦੀ ਚਿਖਾ ਸਜਾਈ ਗਈ। ਊਪਰ ਧਰ ਜਵ ਤਿਲ ਕ੍ਰਿਤ ਡਾਲਾ। ਔਰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਚਿਖਾ ਦੇ ਚੰਦਨ ਦੀ ਚਿਖਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਪਾਈਆਂ। ਭਾਨਾ ਲੈ ਕਰ ਲਾਂਬੂ ਲਾਇਓ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਭਾਈ ਭਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਲਾਂਬੂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਅਗਨ ਭੇਟ ਕੀਤੀ। ਸਭ ਦੁਰਦਨ ਕੋ ਤਬਹਿ ਉਠਾਇਓ। ਔਰ ਲਾਂਬੂ ਲਗਾ ਕਰਕੇ ਅਗਨ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰੁਦਨ ਬਿਰਲਾਪ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਭਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਲਖ ਪ੍ਰਿਯ ਅਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ। ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਜਾਣ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤਜੇ ਬਿਲੋਚਨ ਤੇ ਜਲ ਬੁੰਦ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅਥਰੂ ਆ ਗਏ। ਗੁਰ ਕੋ ਪਿਖ ਸਭ ਕੀਨ ਬਿਰਾਗਾ। ਗੁਰ ਕੋ ਪਿਖ ਸਭ ਕੀਨ ਬਿਰਾਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨੇਤਰ ਸਜਲ ਹੋ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੈਰਾਗ ਧਾਰਿਆ। ਕਰ ਸਨਾਨ ਗੁਰ ਜੁਤ ਸਮੁਦਾਏ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਹਿਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ। ਸਨੇ ਸਨੇ ਡੇਰੇ ਕੋ ਆਏ। ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰੇ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਬੈਠ ਲਗਾਇਓ ਅਧਿਕ ਦੀਵਾਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਵੱਡਾ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਇਆ। ਮਿਲੀ ਸਕਲ ਹੀ ਸੰਗਤ ਆਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜੇ ਆ ਕਰਕੇ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਈਆਂ। ਸਿੱਖ ਅਜਿੱਤੇ ਚਰਿਤ ਨਿਹਾਰਾ। ਅਜਿੱਤੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਅਚਰਜ ਕੌਤਕ ਦੇਖਿਆ। ਬ੍ਰਿਧ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜਸ ਚਹਤ ਬਿਥਾਰਾ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਸ ਫੈਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਅਚਰਜ ਕੌਤਕ ਭਾਈ ਅਜਿੱਤੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ। ਹਾਥ ਜੋਰ ਸਭ ਬਿਖੈ ਬਖਾਨਾ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਉਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਸੰਸੈ ਦੇਹੁ ਮਮ ਹਾਨਾ। ਹੇ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਸੰਸਾ ਹੈ। ਸੰਸੇ ਦੀ ਨਿਵਰਤੀ ਕਰੋ। ਜਬ ਸੰਸਕਾਰਨ ਕੋ ਲੈ ਚਾਲੇ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਵਿਖਿਓ ਸਭਿਨ ਸਿਰ ਛਤਰ ਬਿਸਾਲੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਛਤਰ ਦੇਖਿਆ। ਕਰ ਕੈ ਦਾਹੋ ਜਬੇ ਹਟਿਆਏ। ਜਦੋਂ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਪਿਛਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆਏ ਸਾਰੇ। ਤੁਮ ਪਰ ਹੀ ਇੱਕ ਛਤਰ ਸੁਹਾਏ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸੀਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਛਤਰ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੋਂ ਛਤਰ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਿਆ।
ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਮੈਂ ਆਸ਼ਚਰਜ ਕੌਤਕ ਦੇਖਿਆ। ਕਹੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਕਿਆ ਇਹ ਪਇਓ। हे ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਇਹ ਕੀ ਆਸ਼ਚਰਜ ਕੌਤਕ ਹੋਇਆ। ਸੁਨ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਉੱਤਰ ਦਿਓ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਅਜਿੱਤੇ ਪਾਸੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਉੱਤਰ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ। ਜਬ ਹੈ ਗਏ ਸਿਮਰਤ ਸਭ ਮਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਸੰਸਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਚੇਤੇ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮੌਤ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਅੰਤਮ ਸਮੇਂ ਮੌਤ ਚੇਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੇਤੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇੱਕ ਮਰਨਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਰਨੋਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੇਨ ਮਿਥਿਆ, ਉਹ ਮਰਨ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਕਿ ਮਰਨਾ ਸੱਚ ਹੈ, ਜੀਵਨਾ ਝੂਠ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਅਗਿਆਨੀ ਮਨਮੁਖ ਲੋਕ ਮਰਨੋਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੇਨ ਮਿਥਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਨਾ ਝੂਠਾ ਭਾਸਦਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹੱਸਣਾ ਸੌਣਾ ਵਿਸਰ ਗਿਆ ਹੈ ਮਰਨਾ। ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹੱਸਣਾ ਸੌਣਾ ਇਹ ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਸਰ ਗਿਆ ਹੈ ਮਰਨਾ, ਇੱਕ ਮਰਨਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਸਮ ਵਿਸਾਰ ਖੁਆਰੀ ਕੀਨੀ ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਪ੍ਰਾਣੀ ਏਕੋ ਨਾਮ ਧਿਆਵੋ ਆਪਣੇ ਪਦ ਸੇਤੀ ਘਰ ਜਾਵੋ। ਭਾਈ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣਾ ਕਰੋ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਸਨਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਿਜ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਣਾ ਕਰੋ। ਸੋ ਭਾਈ ਅਜਿੱਤੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਛਤਰ ਸੋਭ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੋਂ ਛਤਰ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਿਰਫ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਛਤਰ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਗ ਬਿਰਾਗ ਧਾਰਿਓ ਰਸ ਕਰੁਣਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਬੀਰ ਪਾਰੋਸੀ ਕੇ ਜੋ ਹੁਆ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਵੀ ਜਾਣ। ਜੋ ਅੱਜ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ, ਕੱਲ ਤੇਰਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬੈਰਾਗਮਈ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨੈਨਹ ਦੇਖਤ ਇਹੋ ਜਗ ਜਾਈ, ਉਪਜੈ ਨਿਪਜੈ ਨਿਪਜ ਸਮਾਈ। ਲਾਜ ਨ ਮਰਹੁ ਕਹੋ ਕਰ ਮੇਰਾ, ਅੰਧ ਕੀ ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਛ ਤੇਰਾ। ਅਨਕ ਜਤਨ ਕਰ ਕਾਇਆ ਪਾਲੀ, ਮਰਤੀ ਬਾਰ ਅਗਨ ਸੰਗ ਜਾਲੀ। ਚੋਆ ਚੰਦਨ ਮਰਦਨ ਅੰਗਾ, ਸੋਤਨ ਜਲੈ ਕਾਠ ਕੈ ਸੰਗਾ। कहत कबीर सुनो रे गुनिया, बिनसे को रूप देखे सब दुनिया। सारी दुनिया देखेगी सुंदर स्वरूप बिनस जाएगा। सारी दुनिया देखेगी तू नहीं देखेगा। जिवें भगत कबीर जी के जीवन में एक उल्लेख आउंदा है। भगत कबीर भगतां दे सिरमौर होए हन, कांसी विच निवास करते सन। उन्हां दे गुआंढ एक नौजवान रहिंदा सी। वो 2-2 3-3 घंटे लगा करके पग संवार के बन्या करता सी। भगत जी ने कहा, ओए प्रेमिया, जो 2-3 घंटे पग संवारदा रहिंदा, समय की बचत करके समा कढ़ के नाम जपया कर, तेरा भला होवेगा। पर आखे नहीं लग्या। एक दिन किसी काम बाहर गया, राह विच ही मृत्यु हो गई। उहदी लाश रुल रही है, कां चुंझां मार रहे हैं। भगत कबीर जी अपने साथियों के नाल तुर फिर के वापस आ रहे सन। देखिया कि ये तो वही बंदा है, ये वही नौजवान जिसनों मैं रोज़ उपदेश दिंदा सी, भाई समा कढ़ के नाम जपया कर। पर ये आखे नहीं लग्या। जिस सिर दे उपर बड़े चाह दे नाल दस्तार बन्या करदा सी, उथे शब्द उच्चारण किया भगत कबीर जी ने, जिह सिर रच रच बांधत पाग, सो सिर चुंच सवारह काग। भाई जिस सिर ते तू रच रच के तदाकार हो के पग बन्या करदा सी, सो सिर चुंच सवारह काग। वो कां गंदगी खा के तेरे सिर दे नाल चुंझां साफ कर रहे हैं। इस तन धन को क्या कर भैया, राम नाम काहे न दृढ़िया। कहत कबीर सुनो मन मेरे, यही हवाल होएंगे तेरे। भाई तेरा भी यही हाल होना है जो अज गुआंढियां दा होया। सो गुरु साहब जी कह रहे हैं, जदों संस्कार लई जा रहे सन, सब सिखां नूं मौत चेते सी। और
ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਛਤਰ ਸ਼ੋਭ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਹਿ ਤੇ ਜਬਪੁਰ ਦਿਸ ਹਟ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਮਸਾਣ ਭੂਮਿਕਾ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਪਿਛਾਂ ਸੰਸਾਰ ਵੱਲ ਆਏ, ਪਿਛਾਂ ਮੁੜੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪੰਕਤੀ ਹੈ, ਆਗੇ ਦੇਖੋ ਡਉ ਜਲੈ, ਪਾਛਾ ਹਰਿਓ ਅੰਗੂਰ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਮਸਾਣ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਲਾਸਾਂ ਜਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਤੇ ਪਿਛਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਰਚ ਮਿਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ, ਇਸਤਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੋਹ ਵਿਆਪਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਿਛਾਂ ਹਟ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਚ ਗਏ। ਸੁਤ ਤ੍ਰਿਯ ਤਨ ਸੰਕਲਪ ਉਠਾਏ। ਸੁਧ ਪੁੱਤਰ ਤ੍ਰਿਯ ਇਸਤਰੀ ਧਨ ਆਦਿਕਾਂ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਮਨ 'ਚ ਉਠਾਇਆ। ਫਸੇ ਮੋਹ ਮਨ ਪ੍ਰਫਨ ਸਮਾਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਇਹ ਮੋਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਫਸ ਗਏ। ਜਾਂ ਤੇ ਛਤਰ ਪਏ ਸਭ ਹਾਨੇ। ਜਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੋਂ ਛਤਰ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਏ। ਪੁਨ ਭਾਨੇ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਧੀਰ। ਉਹਨਾਂ ਭਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਦਿਲਾਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ। ਦੇਤ ਭੈ ਬਹੁ ਵਿਧ ਬਰ ਵੀਰ। ਬਰ ਵੀਰ, ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਵੀਰ, ਮਹਾਨ ਯੋਧੇ, ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦਿਲਾਸਾ ਦਿੱਤਾ ਭਾਈ ਭਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ। ਹੋਨਹਾਰ ਕੀ ਚਿੰਤਨ ਕਰੀਐ। ਹੇ ਭਾਈ ਭਾਨਾ ਜੀ, ਹੋਨਹਾਰ, ਹੋਣਾ ਹੈ ਸੋ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਨੈ ਨ ਕੀਜੈ ਆਸ। ਉਹਦੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾ ਧਾਰੋ, ਜੋ ਹੋਣਾ ਹੈ ਮੌਤ ਅਟਲ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਔਲੀਆ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੰਜ ਭੂਤਕ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਪੰਡਤ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹ ਨਾਮ ਉਚਾਰਤ ਦੁਖ ਮਿਟੇ, ਤੇ ਰਾਮ ਗਏ ਪਦ ਸੋ ਬਨ ਮਾਹੀ। ਮਨ ਰੇ ਕਹु ਕੌਣ ਸੁਖੀ ਜਗ ਮੈਂ, ਤਨ ਧਾਰ ਕੇ ਜੋ ਦੁਖ ਪਾਵਤ ਨਾਹੀ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਐਸਾ ਜੰਮ ਕੇ ਆਇਆ, ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਧਾਰ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਆਇਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਨਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਸੇਖ ਆयाती ਜਗ ਨਾ ਕੋਈ ਥਿਰ ਰਹਿਆ, ਜਿਸ ਆਸਣ ਹਮ ਬੈਠੇ केते बैस गया। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਆਸਣ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਆਸਣ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਿਤਨੇ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਸਾਖੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕੋਈ ਫਕੀਰ ਫਿਰਦਾ ਫਿਰਾਂਦਾ ਰਾਤ ਕੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਸਰਾਂ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸਰਾਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਾਜ ਮਹਿਲ ਦੇ ਦਵਾਰ ਤੇ ਦਰਬਾਂਚੀ ਖਲੋਤਾ ਸੀ। ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਰਾਤ ਪੈ ਗਈ, ਮੈਂ ਰਾਤ ਕੱਟਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੱਸੋ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਰਾਤ ਕੱਟ ਸਕਾਂ। ਕਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਦਾ ਮਹਿਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਾਂ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਕੱਟੋ। ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸਰਾਂ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਰਾਜੇ ਦਾ ਮਹਿਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਾਂ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਾਤ ਕੱਟਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਦ ਵਿਵਾਦ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਰਾਜਾ ਸੁਣਦਾ ਸੀ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਰਬਾਨ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ, ਕਿਹਾ ਉਹ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਭੇਜ। ਫਕੀਰ ਅੰਦਰ ਗਿਆ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਹੈ ਫਕੀਰ, ਸਾਡੇ ਦਰਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਝਗੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦਰਬਾਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜੇ ਦਾ ਮਹਿਲ ਹੈ। ਤੂੰ ਕਿਸ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਰਾਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਰਾਜਨ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਕਿਹਾ ਮੈਥੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਸਨ। ਫਕੀਰ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਇਹ ਦੱਸ, ਅਗਲੀ ਦਫਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਵਾਂਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਬੈਠਾ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਿਲੇਗਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਫਕੀਰ ਸੱਚ ਆਖਦਾ, ਇਹ ਆਸਣ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਰਾਜ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਬੈਠੇ, ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਬੈਠਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੈਠਾ, ਮੇਰੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਬੈਠੇਗਾ। ਇਹ ਆਸਣ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਹੋਣਹਾਰ ਕੀ ਚਿੰਤ न करिए, चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए।
एव मार्ग संसार को नानक थिर नहीं कोय। सब जग की एह रीत निहरिय है। हे भाई भाना जी सारे जगत की यही रीत देखना करो। जन्म धार जग कर्म कमावे। जन्म धार के जगत विच आके चंगा या मंदा जो भी कर्म कमाउंदा है, मंदा चंगा अपना आपे ही कीता पावना। आए काल सब तन बिन सावे। जदों काल सिर ते आके खलो जांदा है ते शरीर बिनस जांदा है। साध लीन जिन्हू परलोक। जिन्हां ने अपना मनुखा जन्म सफल कर लिया, परलोक नू साध लिया है। जस विस्तार है पुर पुन ओक। उन्हां दे नगर नगर घर घर विच उसदा जस फैल जांदा है। से नह मरे जियत सब काला। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਸਦਾ ਜਿਉਂਦੇ ਹਨ, ਸੇ ਨਾ ਮਰੈ, ਉਹ ਮਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਹਰ ਸਮੇਂ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੀਵਤ ਪੇਖੇ ਜਿਨੀ ਹਰ ਹਰ ਧਿਆਇਆ। ਮਰਨੰ ਬਿਸਰਨੰ ਗੋਬਿੰਦੈ, ਜੀਵਨੰ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵਨੈ। ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਰਦੇ ਹਨ। ਜੀਵਨੰ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵਨੈ, ਜੋ ਹਰੀ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਦਾ ਜਿਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੀਵਤ ਪੇਖੇ ਜਿਨੀ ਹਰ ਹਰ ਧਿਆਇਆ। ਅਪਰ ਮਰੇ ਦੁਖ ਲਹਿ ਵਿਸਾਲਾ। ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਹੂਣੇ ਹਨ, ਮਨਮੁਖ ਲੋਕ ਹਨ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਕਸ਼ਟ ਭੋਗ ਕੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਮਰਦੇ ਹਨ, ਆਪਣਾ ਮਰਨਾ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਨਮੁਖ ਮਰਹਿ ਮਰ ਮਰਨ ਵਿਗਾੜ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਧ ਜੀ ਆਪ ਤਰੇ ਜਗ ਸਾਗਰ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਤਰ ਗਏ ਹਨ। ਤਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸਮੂਹ ਉਜਾਗਰ। ਉਜਾਗਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੀ ਆਪ ਤਰੇ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਇਨਕੀ ਸਮਤਾ ਨਹਿ ਕਿਸ ਮਾਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸਦ ਅਟਲ ਜਸ ਮਿਟਹਿ ਸੋ ਨਾਹੀ। ਜੋ ਜਸ ਅਟਲ ਹੈ, ਜੋ ਸਦਾ ਅਟਲ ਹੈ, ਜਸ ਮਿਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਦੇ ਵੀ। ਗੁਰ ਕੇ ਸਿੱਖ ਭਾਉ ਉਰ ਧਾਰੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਤੋਂ ਸ਼ੁਭ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਇਨਕੀ ਕੀਰਤ ਕਰਹਿ ਉਚਾਰੀ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਸਾਰੇ ਉਚਾਰਨ ਲੱਗੇ। ਇਤਿਆਦਿਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਾਨਾ। ਇਤਿਆਦਿਕ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਔਰ ਦਿਲਾਸਾ ਵਾਲੇ ਬਚਨ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਸੁਣਾਏ। ਕਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦ੍ਰਿੜਾਹੇ ਸੋ ਗਿਆਨਾ। ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾਇਆ। ਸੁਨ ਗ੍ਰਾਮਨ ਤੇ ਸੰਗਤ ਆਵੇ। ਨਗਰਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਭ ਭਾਨੇ ਕੋ ਆਨ ਬੁਲਾਵੇ। ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਭਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿ ਕਰ ਦੇਗ ਕਰਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਦੇਗ ਕਰਵਾਈ। ਸਭ ਸੰਗਤ ਕੋ ਦੀਨ ਵਰਤਾਈ। ਸਭ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਗ ਵਰਤਾਈ ਗਈ। ਭਾਨੇ ਸਹਤ ਆਪ ਪੁਨ ਖਾਇਓ। ਔਰ ਭਾਈ ਭਾਨਾ ਜੀ ਦੇ ਸਹਿਤ ਆਪ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਛਕਿਆ। ਜਥਾ ਜੋਗ ਸਭ ਕਾਜ ਕਰਾਇਓ। ਜਥਾ ਜੋ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ। ਪਾਠ ਗ੍ਰੰਥ ਕੋ ਸਭ ਕਰਵਾਇਓ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਵਾਇਆ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਦਾਸ ਪਠਿਓ ਮਨ ਲਾਇਓ। ਬਾਬਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਪਾਠ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਇਆ, ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੰਚਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ ਹਨ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਔਰ ਪਾਠੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। 13 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭੋਗ ਪਵਾਇਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੇਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ 5100 ਰੁਪਏ ਭੇਟਾ ਦਿੱਤੀ। ਬਸਤਰ ਗਹਿਣੇ, ਇੱਕ 1.25 ਲੱਖ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕਾਠੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਜਿਆ ਹੋਇਆ ਘੋੜਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ, हे ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਤੁਸਾਂ ਨੇ 13 ਦਿਨ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਹੈ
ਇਹ ਤੁਝ ਭੇਟਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ। ਉਸ ਸਮੇਂ 5100 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਔਰ ਘੋੜੇ ਵਸਤਰ ਆਦਿਕ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤੁਝ ਭੇਟਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨਿਮਿਤ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਪਾਠ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ। ਨਿਤ ਨਵੀਨ ਸੰਗਤ ਬਹੁ ਆਵੇ, ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਨਿਤ ਨਵੀਂ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਤਕ ਰਹਿ ਟਿਗ ਕਿਤਕ ਸਿਧਾਵੇ, ਕੁਝ ਕੁ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਰਮਦਾਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦਿਵਸ ਤਰਦੋਸੀ ਕੋ ਜਬ ਆਇਓ, ਜਦੋਂ 13ਵਾਂ ਵਾਲਾ ਦਿਹਾੜਾ ਆਇਆ 13 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਦੀਵਾਨ ਲਗਾਇਓ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਵਾਨ ਲਗਾ ਕੇ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹੋਏ। ਭੋਗ ਪਵਾਏ ਗ੍ਰੰਥ ਕੋ ਜਬੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਵਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਭੋਗ ਪਵਾਇਆ। ਭਗ ਭਾਨੇ ਕੋ ਦੀ ਗੁਰ ਤਬੈ, ਔਰ ਭੋਗ ਪੈਣ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਭਾਈ ਭਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦਸਤਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਦਸਤਾਰ ਬੰਦੀ ਦੀ ਰਸਮ ਕੀਤੀ। ਸ੍ਰੀ ਬਿਰਧ ਕੀ ਗਾਦੀ ਪਰ ਥਿਰਿਓ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਗੱਦੀ ਉੱਪਰ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਕੀਤਾ ਭਾਈ ਭਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ। ਦੇ ਨਰ ਭੇਟ ਪ੍ਰਣਾਮ ਸੁ ਕਰਿਓ, ਔਰ ਸੇਵਕ ਸੰਗਤਾਂ ਸਭ ਭੇਟਾਵਾਂ ਦੇ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਬਦ ਬਿਲਾਵਲ ਆਨੰਦ ਗਾਇਓ, ਰਬਾਬੀ ਕੀਰਤਨੀਏ ਆ ਗਏ, ਬਿਲਾਵਲ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਬ੍ਰਿੰਦ ਰਬਾਬੀ ਤਨ ਗਨ ਪਾਇਓ, ਉਹਨਾਂ ਰਬਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਧਨ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ। ਜਥਾ ਜੋਗ ਸਭ ਕੋ ਧਨ ਦੀਨਾ, ਜਥਾ ਜੋਗ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧਨ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ। ਕੀਨ ਮੰਗਲਾਚਾਰ ਨਵੀਨਾ, ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਮੰਗਲਾਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਹੁ ਸੰਗਤ ਲੈ ਪੁੰਜ ਉਪਾਇਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਬਰ ਲੱਗੀ ਸਭ ਰਮਦਾਸ ਪਿੰਡ ਆਏ। ਦੇ ਭਾਨੇ ਕੋ ਬੰਦਹ ਪਾਇਨ, ਦਸਤਾਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖ ਆਏ ਹਨ ਔਰ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਭੇਟਾਵਾਂ ਦੇ ਕੇ ਬੰਦਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਭਾਈ ਭਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਜਾਣ ਕੇ। ਜਿਮ ਗੁਰ ਹੁਕਮ ਜਥੋ ਚਿਤ ਦੀਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਤਿਮ ਭਾਨੇ ਅਰ ਸੰਗਤ ਕੀਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਭਾਈ ਭਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬੈਠੇ ਦਿਪਤ ਸੰਗਤਾਂ ਬ੍ਰਿੰਦ, ਔਰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰ ਸੋਭਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੱਖ ਜੋ ਦੇਵਤੇ ਸਮਾਨ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਅੰਗਨਾ ਤੈ ਛਿਨ ਆਈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਅੰਗਨਾ ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆਈ। ਉੱਚੀ ਧੁਨ ਸੋ ਬਿਨੈ ਸੁਨਾਈ, ਉੱਚੀ ਧੁਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗੀ, ਸੁਨੋ ਗੁਰੂ ਹਮ ਬਸਤੇ ਪੱਟੀ। ਹੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੁਣਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਪੱਟੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਬਸਣ ਵਾਲੀ ਹਾਂ। ਦੇਸਾ ਨਾਮ ਜਾਤ ਕੀ ਜੱਟੀ, ਦੇਸਾਂ ਨਾਮ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਜਾਤ ਦੀ ਮੈਂ ਜੱਟੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਦੇਸਾਂ ਜੱਟੀ ਆਪ ਆਪਣੇ ਮੁਖੋਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਦੇਸਾ ਹੈ ਔਰ ਜਾਤ ਦੀ ਮੈਂ ਜੱਟੀ ਹਾਂ, ਪੱਟੀ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹਾਂ। ਕੁਲ ਸਿੱਧੂ ਮੈਂ ਮੋਹ ਕੋ ਵਿਆਹੀ, ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਕੁਲ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਨ ਜਸ ਬਹੁ ਆਈ ਤੁਮ ਪਾਹੀ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਵਨ ਜਸ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹਾਂ। ਆਸਾਵੰਤਨ ਕੀ ਨਿਤ ਆਸਾ, ਔਰ ਆਸਾ ਬੰਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਆਸਾ ਆਪ ਪੂਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਪੁਰਵਤ ਹੋ ਰਾਵਰ ਪਰਵਾਸਾ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਧਾਰ ਕੇ ਸਿੱਖ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਮਨਸਾ ਧਾਰ ਜੋ ਘਰ ਤੇ ਆਵੇ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਜਨਮ ਮਰਨ ਮਿਟਾਵੇ।
ਸੋ ਆਸਾਵੰਤ ਲੋੜਵੰਦ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਉਪਜਤ ਹੈ ਮੇਰੇ, हे ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਰੀ ਕਰ ਉਪਚਾਰ ਕਨੇਰੇ, ਮੈਂ ਬਥੇਰੇ ਉਪਚਾਰ ਕਰ ਕਰਕੇ ਥੱਕ ਗਈ ਹਾਂ। ਅਬ ਸਮੀਪ ਤੁਮਰੇ ਚਲ ਆਈ, ਹੁਣ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਪਚਾਰ ਕਰ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਥੱਕ ਗਈ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹਾਂ। ਦੇਹੋ ਸੁਤ ਮੋ ਕੋ ਲਖ ਸਰਨਾਈ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਸਰਨਾਗਤ ਜਾਣ ਕੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੋ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਸੁਨਤ ਉਚਾਰਾ, ਮਾਈ ਪਾਸੋਂ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਤੋਂ ਇਉਂ ਉਚਾਰਿਆ, ਲਿਖਿਓ ਨਹੀਂ ਸੁਤ ਤੋਹੇ ਲਿਲਾਰਾ। ਹੇ ਮਾਈ ਤੇਰੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇ ਹੋਏ। ਸੁਨਤ ਉਦਾਸ ਭਈ ਸਹਿ ਚਿੰਤਾ, ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਸਹਿਤ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਈ। ਲਖਿਓ ਭਾਗ ਮਮ ਨਹਿ ਸੁਤਵੰਤਾ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਿਸੂਰਤ ਕਿਸ ਥਲ ਬੈਸੀ, ਬਹੁਤ ਝੁਰਦੀ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈ। ਦਿਖੀ ਚਲਤ ਗੁਰਦਾਸ ਤੈਸੀ, ਕੁਝ ਚਿਰ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਈ। ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਈ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ। ਦੁਖੀ ਜਾਨ ਬੂਝੀ ਕਿਆ ਪਇਓ, ਦੁਖੀ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਦੇਖ ਕਰਕੇ ਮਾਈ ਕੋਲੋਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਿਉ ਸਚਿੰਤ ਮਨ ਆਪਣੋ ਕਿਓ। ਹੇ ਮਾਈ ਤੂੰ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਸਹਿਤ ਕਿਉਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਪਰ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਗਿਆ। ਲੱਗਦਾ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਚੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੇਰਾ ਮਨ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਹੈ, ਤੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤ੍ਰੇਨੇ ਸਗਰੀ ਕਥਾ ਸੁਨਾਈ, ਦੇਸਾਂ ਜੱਟੀ ਮਾਈ ਨੇ ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾ ਸੁਣਾਈ। ਸੁਤ ਹਿਤ ਮਮ ਸਤਿਗੁਰ ਠਿਗ ਆਈ, ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ, ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸਾਂ। ਮੁਸਕਾਵਤ ਮੁਖ ਤੇ ਫੁਰਮਾਇਓ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਤੋਂ ਇਉਂ ਫਰਮਾਇਆ, ਲਿਖਿਓ ਨ ਤੁਵ ਮਸਤਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਇਓ। ਹੇ ਮਾਈ ਤੇਰੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਦਾਤ ਦੀ ਦੇ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇ ਹੋਏ। ਦੀਨ ਬਾਤ ਸੁਨ ਕੇ ਤਬ ਭਾਈ, ਔਰ ਦੀਨ ਬਹੁਤ ਦੀਨ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਪੁੱਤਰ ਲੈਣ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸਿਖਾਈ, ਪੁੱਤਰ ਲੈਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਖਾਈ, ਯੁਗਤੀ ਦੱਸੀ। ਅਬ ਕੇ ਜਾਹੋ ਧਾਰ ਸੁਤ ਆਸ, ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਯੁਗਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਭੁਗਤੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਯੁਗਤੀ ਦੱਸੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ, ਮਾਈ ਤੈਨੂੰ ਮੰਗਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮੰਗਣਾ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੈ, ਕੀ ਮੰਗਣਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਮੰਗਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਬੜੇ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਹਨ। ਕਿਹਦੇ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਮੰਗਣਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਮੰਗਣਾ ਹੈ। ਮੰਗਣਾ ਤਾਂ ਸੱਚ ਇੱਕ ਜਿਸ ਤੁਸ ਦੇਵੈ ਆਪ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੋ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗੋ, ਜੋ ਤੁਸ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦੇਣ। ਕਿਵੇਂ ਮੰਗਣਾ, ਬਾਰਕ ਬਾਂਗੀ ਹੁਣ ਸਭ ਕੁਝ ਮੰਗਾ। ਕੀ ਮੰਗਣਾ ਹੈ, ਨਾਮਦਾਨ ਮੰਗਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੰਗਨ ਮੰਗ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਮੰਗ ਨਾਨਕ ਜਾਤੇ ਪਰਹ ਪਰਾਗ। ਮੰਗਣਾ ਤਾਂ ਸੱਚ ਇੱਕ ਜਿਸ ਤੁਸ ਦੇਵੈ ਨਾਮ। ਮੰਗਣਾ ਮੰਗਣ ਨਹੀਂ ਕਾ ਹਰ ਜਸ ਗੁਰ ਤੇ ਮੰਗਣਾ। ਹਰੀ ਦਾ ਜਸ ਕਰਨਾ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਨਾਸਵੰਤ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਇਸਤਰੀ ਮਾਤਾ ਲੋਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਆਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਲੰਗਰ ਛਕਾਉਣ ਲਈ ਅੰਨ ਧਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਾਸੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ। ਤੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਕਿਆ ਮੰਗੋ ਕਿ ਥਿਰ ਨਾ ਰਹਾਈ। ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ, ਇੰਦਰ ਲੋਕ ਸ਼ਿਵ ਲੋਕ ਹੈ ਜੈਬੋ ਹੋਛੇ ਤਬ ਕਰ ਬਾਹੋ ਰਹਿਬੋ।
क्या मांगो के थिर नाही, राम नाम रख मन माही। शोभा राज विभय बड़ियाई, अंत न काहू संग सहाई। पुत्र कलत्र लक्ष्मी माया, इनते कहो कब न सुख पाया। कहो कबीर अबर नहीं कामा, हमरे मन तन राम को नामा। की मंगा कोई चीज स्थिर रहने वाली नहीं है, सब नाशवंत है। दृष्टमान है सगल मिथेना, जो कुछ भी दृष्टमान हो रहा सब मिथ्या है, झूठा नाशवंत है। सो भाई साहब भाई गुरदास जी ने मंगण की जाच दसी। जिमें बाल हठ धार लैंदा, जिमें त्रिया हठ है, इस्त्री हठ धार लैंदी है, वो लैके ही खैड़ा छड़दी है। ते तू भी त्रिया हठ धार लै। तैनू मैं जुगती दसदा हाँ, भाई गुरदास जी कह रहे हैं, लेहो कलम रुसनाई पास। अगले दिन फिर जाई, कागज कलम दवाद लेके जाई। जब गुर कहें लिखियो नह तेरा। गुरु चरना विच अरदास बेनती करी, महाराज पुत्र दी दात बख्शो। जे मुस्कुरा के कहन, माई तेरे भागां च पुत्र दी दात नहीं है। तब इम कहो कर कलम अगैर। फिर कलम दबाद कागज अगे रख करके यूं हाथ जोड़ के बेनती करनी, लिखन हार इत उत तुम सारे। हे गुरु गरीब निवाज, लिखण वाले लोक परलोक विच लेख दे लिखण वाले तुसी आप हो। तह न लिखियो जे भाग हमारे। जे पहला उत्थे परलोक विच नहीं लिख सके मेरे भाग, मेरे भागां च पुत्र दी दात नहीं लिख सके। कृपा करो तब अब लिख दीजै। कृपा करो, लिखण वाले तुसी हो। जे पहला नहीं लिख सके ता हुण लिख दियो। शरणागत लख आस पूरी जै। मैनू शरणागत जान करके मेरी आशा पूर्ण करो। सुन त्रिय हित की सिखिया तरी। और उस स्त्री देसा जट्टी दी बेनती सुन करके कि किसे पूर्ण गुरसिख ने जुगती दसी होनी है, नहीं तो माई नू किथे इन्नी अकल कि कलम दबाद लेके आवे। किसे पूर्ण गुरसिख ने जुगती दसी होनी है। अगले दिवस तथा विद करी। अगले दिन माई ने उवें ही कीता। बीती निस प्रभात हो आई। रात बीत गई, सवेर हुई जिस वेले। हित अखेर तैयारी करवाई। इधर छेवें पातशाह दीवान समाप्ति उपरांत अखेर बिरती अपना के शिकार खेडन जा रहे हन। बस्तर शस्त्र सतगुर सब धारे। वस्त्र शास्त्र गुरु साहब जी ने धारण कीते हुए हन। है सजीन के लीन हकारे। और जीन काठी सजा करके घोड़ा मंगवाया। चढ़े सुभट शुभ आयुध धारी। सिख सूरमा दे नाल घोड़े ते असवार होके शिकार नू चल पए। बाज कुही स्वानन कर त्यारी। बाज कुही स्वान इन्हां दा शिकार करन वास्ते। है अरूढ़ श्री हर गोबिंद। गुरु साहब जी घोड़े ते असवार हन। चले पिछारी जोधा वृंद। बहुत सारे सिख सूरमे पीछे पीछे चल रहे हन। सने सने तव प्रेर तुरंग। हौली हौली घोड़े नू प्रेरदे हुए गुरु महाराज जा रहे हन। निकसन लगे ग्राम भट संग। और जदों निकलण लगे तां सारे पिंडां दे सूरमे जड़े हन नाल हन। सोत्रे तव पहुंची उतलावत। पिंड तो बाहर निकलन लगे, रमदास पिंड तो ते बहुत सारे सूरमे नाल हन। ओ स्त्री देसा जट्टी आन पहुंची। आगे भई प्रभु जित जावत। जिधर नू गुरु महाराज घोड़े ते सवार जा रहे सन, ए अगे आके खड़ गई। गुरु गरीब निवाज कृपाला। हे कृपालु गुरु गरीब निवाज सतगुरु। पूर्व हो सुत की आस विशाला। और पुत्र दी दात दी आस पूरी करो। जस सुन चली दूर ते आई।
ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਜਸ ਸੁਣ ਕੇ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਤੁਮ ਸਮਰਥ ਕੀ ਮੈਂ ਸਰਨਾਈ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਰੱਥ ਹੋ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹਾਂ। ਮੁਸਕਾਵਤ ਸਤਿਗੁਰ ਤਵ ਪਿਖਿਓ। ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਮਾਈ ਦੇ ਮੱਥੇ ਵੱਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ। ਤੋਹੇ ਭਾਗ ਮੈਂ ਨਹਿ ਸੁਤ ਲਿਖਿਓ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਾਈ ਤੈਨੂੰ ਕੱਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇਰੇ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ। ਤਬ ਤ੍ਰੇ ਅਵਸਰ ਪਾਇਓ ਨੀਕਾ। ਕਦੋਂ ਦੇਸਾਂ ਜੱਟੀ ਨੇ ਮੌਕਾ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਚਲ ਆਗਿਓ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭੂ ਨਜੀਕਾ। ਉਹ ਕਲਮ ਦਵਾਤ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਆ ਗਈ। ਕਰ ਮੈਂ ਲਿਏ ਕਲਮ ਰੁਸਨਾਈ। ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਲਮ ਦਵਾਤ ਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਨੀ ਬਿਨੈ ਸੋ ਕਰ ਅਗਵਾਈ। ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਦੋਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗੀ। ਇਤ ਉਤ ਲਿਖਨ ਹਾਰ ਹੋ ਰਾਵਰ। ਹੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਵੀ ਲੇਖਾਂ ਦੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੋ। ਜੇ ਨ ਲਖੇ ਇਮ ਤੇ ਇਮ ਸੇ ਨਰ ਬਾਵਰ। ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਉਹ ਬੌਰੇ ਝੱਲੇ ਕਮਲੇ ਹਨ। ਤਹਿਨ ਲਿਖਿਓ ਆਪਨੇ ਜੇਈ। ਜੇ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ ਅਬ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਸੇਈ। ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਲੇਖ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਕਰੋ। ਬਿਕਸੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜਗਤ ਕੋ ਜਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੁਸਕਰਾਏ, ਸਮਝ ਗਏ ਕਿਸੇ ਪੂਰਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਜੁਗਤੀ ਦੱਸੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਹੋਏ ਸੁਤ ਤੇਰੇ ਬਾਕ ਬਖਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੁਦੇ ਸਿੱਧ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮਾਈ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੁਨ ਦੇਸਾ ਕਹਿ ਦੇਹੋ ਪ੍ਰਤੀਤ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਦੇਸਾਂ ਜੱਟੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਓ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇ। ਲਿਖੋ ਗੁਰੂ ਤਬ ਹੋਏ ਚਿਤ ਥੀਰ। ਹੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਯਕੀਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਭੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਗੁਰ ਲਿਖਣ ਸੋ ਲਾਗੇ। ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਣ ਲੱਗੇ। ਗਹੀ ਕਲਮ ਹੈ ਚਾਲਤ ਆਗੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਕਲਮ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਮਾਈ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਘੋੜਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਕਰਨ ਇਕਾਂਗ ਚਹਿਓ ਕਰ ਹਾਲਾ। ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਏਕਾ ਅੰਕ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹਿਆ, ਘੋੜੇ ਦੇ ਹਿਲਣੇ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਹੱਥ ਹਿਲ ਗਿਆ। ਸਾਤਾ ਲਿਖਿਓ ਗਇਓ ਤਿਸ ਕਾਲਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਏਕੇ ਅੰਕ ਦੀ ਡੰਡੀ ਮੁੜ ਗਈ। ਇੱਕ ਅੰਕ ਤੇ ਹੋਏ ਗਇਓ ਸਾਤਾ। ਇੱਕ ਅੰਕ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ, ਉਹ 7 ਅੰਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ। ਭਇਓ ਅੰਕ ਸਤਿਗੁਰ ਟਿਕ ਹੀਰਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ 7 ਅੰਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਬਹੁ ਪ੍ਰਸੰਨ ਬੋਲੇ ਤਿਸ ਬੇਰਾ। ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਾਈ ਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਇਕ ਸੁਤ ਹੇਤ ਗਹੀ ਸਰਨਾਈ। ਹੇ ਮਾਈ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਸੈਂ। ਅੰਕ ਸਪਤ ਕੋ ਪਾਵਰ ਆਈ। ਔਰ ਮੱਲੋ ਮੱਲੀ ਇੱਕ ਅੰਕ ਤੋਂ 7 ਅੰਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਅਬ ਘਰ ਜਾਓ ਸਪਤ ਸੁਤ ਪਾਵੈ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ, 7 ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਦਾਤ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਘਰ 7 ਪੁੱਤਰ ਜਨਮਣਗੇ। ਭਈ ਆਸ ਪੂਰੀ ਜਿਤ ਆਵੈ। ਔਰ ਤੇਰੀ ਆਸ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 7 ਪੁੱਤਰ ਹੋਣਗੇ। ਸੁਨ ਦੇਸਾ ਔਰ ਆਨੰਦ ਬਿਲੰਦ। ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਦੇਸਾਂ ਜੱਟੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕੈ ਨਮਹਿ ਸੁਬੰਦ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਆ ਕਰਕੇ ਬਾਰੰਬਾਰ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲੈ ਕਰ ਭਰ ਕੋ ਕਰਹਿ ਸਿਧਾਰੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਾਸੋਂ 7 ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਵਰਦਾਨ ਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚੱਲੀ। ਜਹ ਕਹਿ ਕਿਤ ਬਿਸਤਾਰੀ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਸ ਕਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਚੰਦ ਬਿਲੰਦੇ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਚੰਦਰਮਾ ਸਰੀਖੇ ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ ਵਾਲੇ ਗਏ ਅਖੇਰ ਬ੍ਰਿਤੀ ਆਨੰਦੇ। ਆਨੰਦ ਪੂਰਵਕ ਸਿੱਖ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਖੇਰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਉਬਟ ਜਿਤ ਦਿਸ ਕਨੀ ਨਿਹਾਰੀ। ਜਿੱਧਰ ਬਹੁਤ ਕਠਨ ਰਸਤਾ ਦੇਖਿਆ, ਸੰਘਣਾ ਜੰਗਲ ਦੇਖਿਆ, ਝਾੜੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਗਈ ਤਹਾਂ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਅਸਵਾਰੀ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅਸਵਾਰੀ ਗਈ।
ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਥੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਇਆ। ਅਗਲੀ ਕਥਾ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਕਰਨ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਆਓ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੀਏ। ਕੋਈ ਰਸਨਾ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਹੇ, ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਪ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਜਪੰਤਿਆਂ ਕਛ ਨ ਕਹਿ ਜਮਕਾਲ। ਨਾਨਕ ਮੰਤਨ ਸੁਖੀ ਹੋਏ ਅੰਤੇ ਮਿਲੇ ਗੋਪਾਲ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਚੰਦ ਬਿਲੰਦੇ ਗਏ ਅਖੇਰ ਬ੍ਰਿਤੀ ਆਨੰਦੇ। ਉਬਟ ਜਿਤ ਦਿਸ ਘਨੀ ਨਿਹਾਰੀ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਔਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹਰ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਜੀ।